press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 25 of our chemical bonding. So in the previous video we had gone through the concepts of dipole moment. In that concept we have learned how to calculate the dipole moments of different molecules, how the dipole moment varies with respect to the polarity and the non-polar nature. By using the dipole moment concept, we could able to know about the nature of covalent bond, whether it is polar or non-polar. After that, we learn how the dipole moment varies with respect to the spatial arrangement of atoms. Okay, structure of the atoms change adaga dipole moments yav tara vary agtade. We learn about the movement of dipole moment, the direction of dipole moment. Okay, so in this class we will move on to the next concept, that is intermolecular forces. Okay, till now what we have discussed regarding from the beginning day till today, we have discussed regarding the concepts of interatomic forces. Okay, interatomic forces anna atomic forces athwa interatomic bonds. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಸೊ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, H2, ಓಕೆ, H2, Cl2, O2. ಓಕೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್. Oxygen is an atom, another one oxygen is also an atom. Atom, hydrogen, both are atoms. These were all the interatomic forces or interatomic bonds. Okay, but today we are going to discuss with one more concept, that is intermolecular forces. So in the very beginning of the chapter I have told you that there are two types of chemical bonds are there. One, it is interatomic bonds, another one it is intermolecular bonds or intermolecular forces of attractions anta helidvi alva. Illivargu ನಾವು interatomic forces ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. That is regarding the ionic bond, that is regarding the covalent bond and other things. It is all those were all belongs to interatomic forces, and in this class we will move on to study with a new concept, that is intermolecular forces. What are these intermolecular forces? The term itself indicating that these forces takes place in between the molecules. These are the intermolecular forces of attractions. Okay, these are the forces which held between the molecules, not between the atoms. Atoms ಗಳ ನಡುವೆ ಆದರೆ ಅದು interatomic force, molecules ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು intermolecular forces ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Then what will be the difference between interatomic forces and intermolecular forces? What is the difference? There is a difference in their nature of interactions. Okay, interactions ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ interactions ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಒಂದು strong interactions, so another one weak interactions. Strong interactions followed by weak interactions. Okay, ಏನಿದು strong interactions and weak interactions ಅಂದ್ರೆ? Interactions means what? Nature of bond between the any atoms. Okay, ಯಾವ ತರ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ nature of bond ಇರ್ತದೆ, whether it is strong, whether it is weak ಅಂತ. Okay, strong interactions ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? In case of ionic bond ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In case of ionic bond ಅಂದ್ರೆ in between ionic bond or in between the atoms. What is the nature of that force? That force is what? That force is nothing but electrostatic force. Alva? Electrostatic force which is held in between the ionic bond. That is why that is very strong. Followed by, because of a overlapping concept, covalent bonds also have stronger interactions between them. Ionic and covalent bond ಗಳ ನಡುವೆ interactions ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ of a strong interactions is of the order of greater than 200 kilojoule per mole ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? greater than 200 kilojoule per mole. That will be the energy of these bonds. That means these bonds are much stronger in nature ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ವೀಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ forces. First one it is van der Waals forces, and another one it is hydrogen bonding. Another one hydrogen bonding. Okay, these are the two important intermolecular forces. Okay, strong interactions ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ intermolecular forces. Those intermolecular forces are of two types: van der Waals forces followed by hydrogen bonding. Okay, ಇವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So the bond energy is of the order of less than 42 kilojoule per mole ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 42 kilojoule per mole ಇರುತ್ತೆ. Among van der Waals and hydrogen bonding, which bonds are stronger? Means hydrogen bonding is stronger. Okay, van der Waals forces are the weakest forces ever known. Okay, van der Waals forces ಅನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? They are the weakest forces. ಅವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ it is of the order of less than 8 kilojoule per mole ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? It is less than 8 kilojoules per mole. Less than 8 kilojoules per mole. ಅಷ್ಟು weakest interactions ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ van der Waals forces. So what are intermolecular forces? ಅಂದ್ರೆ the forces which are held in between the molecules. Okay, molecules ಗಳ ನಡುವಿನ force of attractions ಅನ್ನು ನಾವು intermolecular forces ಅಂತೇವೆ. And there were two types of intermolecular forces are there: van der Waals forces and hydrogen bonding. These two are the two molecular forces, intermolecular forces. When we compare the strength of intermolecular forces with interatomic forces, are strong interactions with weak interactions. Strong interactions were shown by ionic bond, covalent bond and other things, and weak interactions are those which are intermolecular in nature. Intermolecular forces are the weak forces. Okay, so let us move on to the detailed explanation of weak interactions, that is with the van der Waals forces. Van der Waals forces. Van der Waals forces. Okay, what are van der Waals forces? These are the intermolecular forces between the molecules. Molecules ಗಳ ನಡುವಿನ molecules ಗಳ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು van der Waals forces ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, these are the force of attraction between the force of attraction between the molecules. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್
force of attraction between the molecules, that is what we called van der Waals forces. Okay, it is the force of attraction which holds the molecules together, that is van der Waals forces. But van der Waals forces which not only takes place between the molecules, okay, as in the definition it says that it's a force of attraction between the molecules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, but that was little bit wrong. Why? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it takes place not only between the molecules, it takes place in between the ions also, in between the ion and molecule also it can takes place. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ van der Waals forces held up ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. van der Waals forces van der Waals takes place between ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ? It takes place between two polar molecules ನಡುವೆ van der Waals forces held up ಆಗಬಹುದು, followed by two non-polar molecules also, that is possible. non-polar molecules ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ it may takes place in between two polar molecules, or it may takes place in between two non-polar molecules, or else it can takes place between one polar and one non-polar molecule. one polar molecule ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ion and polar molecule. So in between the ion and polar molecule also it is possible. ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ it takes place only between the molecules ಅಂತ, but it can takes place in between the ion and polar molecule also. One more thing it is, it takes place in between ion and non-polar molecule also. It takes place in between ion and non-polar molecule also. You just remember in which of the species or which of the molecules the possibility of van der Waals forces is there antandra. In between two polar molecules it is possible, in between two non-polar molecules it is possible. If one is polar, another one is non-polar, that is also possible. It takes place even in between ion and polar molecule and ion and a non-polar molecule also. These are the possibilities of a formation of van der Waals forces. Okay, now let us move on to the different categories of van der Waals forces, ಅಥವಾ different types ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, different types of van der Waals forces. different types or different categories of van der Waals forces. Okay, categories of van der Waals forces. Categories of what? The van der Waals forces. There are 5 important categories are there in case of van der Waals. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. The very first one it is, the nature of interaction is in between ion and dipole interaction. Ion and dipole interaction. ನೋಡಿ, the very first category of van der Waals forces ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, it is possible even it is in between ion and dipole interaction. Dipole means what? Dipole means it is a polar molecule. Okay, ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ನಡುವಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ Cl minus
Cl minus with polar ಅಥವಾ dipole ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ HCl. it acts as a very good dipole because it produces the charges, ions ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. Okay, here among hydrogen and Cl atom, which one is more electronegative here? Cl atom is more electronegative here, more electronegative in nature, such that this Cl atom which attracts the electron density towards itself na ತನ್ನ ಕಡೆ electrons ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, it carries a slightly negative charge, partial negative charge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. Okay, this is carries what? Partial negative charge because of its electronegative behavior. It tends to attract the electrons. Okay, by losing the electron it carries a slightly positive charge ಬರುತ್ತೆ. So it is negative in nature, Cl minus atom. This is partial positive in nature. So the interactions are a force of attractions which helps between this negatively charged ion and partially positively charged atom. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Ion dipole interaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called what? Ion dipole interaction. Okay, ಇದೇ ತರ ನೀವು Na plus ClH ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದು. Cl carries negative, it is partial positive in between the positively charged ion and partially negatively charged anion. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ion dipole interactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the first type of interaction in van der Waals force. ಇದು ಕೂಡ van der Waals force ಅನೇ. ಇದು van der Waals force ಯಾವ್ದು ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ? van der Waals force in between the ion and dipole ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ van der Waals force ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುವಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. dipole interactions. Second one it is dipole interactions. Okay, dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? What is the example for dipole? Each dipole means it is a polar molecule na, it is polar. This dipole is also polar. Ionic, ಯಾವುದು ions ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೋ ಅವು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? HCl. ನೋಡಿ, this is one dipole na, this is another dipole. If we consider the nature of charges on this particular atoms antandre, hydrogen being less electronegative in nature, it carries positive charge partial. Cl atom more electronegative in nature, it carries a slightly negative charge, partial positive and partial negative charge ant karitivi idinna. Followed by this hydrogen atom, partial positive, partial negative. Here in between the partial negative of one molecule and partial positive ion of another molecule, some sort of attraction will be held. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? dipole interactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the interactions between the two dipoles or interactions in between the two polar molecules. Okay, this is also an example for van der Waals force. ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? dipole interactions ಅಂತಾರೆ. dipole ಅಂದ್ರೇನು? polar molecules. ಓಕೆ, polar molecules ಗಳ ನಡುವಿನ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? dipole interactions, dipole forces ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is it clear? Yes. So the next type it is ion induced dipole. Ion induced dipole interactions. Ion induced dipole interaction. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು? As we already know about this, ion ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. What about this induced dipole? Induced dipole ಅಂತಂದ್ರೆ those were called non-polar molecules. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ dipoles characters ಇರೋದಿಲ್ಲ. Induced dipole means that is a non-polar molecule. That is non-polar molecule. ಅದರಲ್ಲಿ non-polar molecule ಅಲ್ಲಿ
ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದ, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಫ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. CCl4, BF3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CHCl3, ಬೆಂಜೀನ್, ಈಥರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ Cl- as ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? H2 ತಗೊಳ್ಳಿ, Cl2 ತಗೊಳ್ಳಿ, O2, N2. These are all the examples for non-polar molecules. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ generation of positive and negative charges is not possible because both the atoms attached in a bond are having the same electronegativity difference. ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ while explaining the concept of covalent bond. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಬಾಂಡ್ಸಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, Cl- ಇದೆ, ಇದು ಅಯಾನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ H2 atom. H2 atom ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, here the electron density is equally distributed in between these two hydrogen atom. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೇಗೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ Cl- ನ. So the electron density of this Cl- which repels with the electron density present on the hydrogen atom. Hydrogen atom ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ electron density which experiences repulsive interactions with the negatively charged Cl- ion. ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ from this Cl- ion, the electron density it starts to move towards other side. ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ some sort of force which holds between these two Cl- and this H. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Fourth one, dipole induced dipole interactions. ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Induced dipole means non-polar molecule. Non-polar molecule. It's a nature of interaction in between a polar molecule and a non-polar molecule anta. Okay, polar molecule ಗೆ example ಯಾವುದು? HCl ತಗೊಳ್ಳಿ. Non-polar molecule ಯಾವುದು example? H2 ತಗೊಳ್ಳಿ. H2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್.
ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. Is it clear? Yes. And the last one, it is induced dipole anta. Last one, it is induced dipole. ಏನಂದ್ರೆ induced ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is there here, non-polar molecule. Okay, example for that what? H2 atom. Here also H2 atom. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್? ಅವಾಗಲೇ ಅಂತೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತದಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅವುಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನೋ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ other things, and this induced dipole and induced dipole interactions are weakest interactions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ these induced dipole movements, dipole interactions, they are weakest interactions ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ion dipole interaction is stronger. Which is the weakest force known in the van der Waals force andra induced dipole interaction. Okay, you just keep that thing in your mind. By using that, we will move on to some of the examples. Suppose if they have given an example, of ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, Cl minus HCl ಫಸ್ಟು, Cl minus H2 molecule followed by O2 molecule. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು among these molecules which molecule is having
more van der Waals forces are among these molecules, which set has a stronger nature of interactions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಂಗಾದ್ರೆ how can we identify those? In order to identify it, first we have to know what is the nature of interaction between them. How can we identify the nature? ನೋಡಿ, Cl minus ಅಂದರೆ ಇದು ಅಯಾನ, HCl ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಡೈಪೋಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್, ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. HCl ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ here this is also ion, but H2 means whether it is polar or non-polar. It is purely non-polar in nature. Non-polar ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು? Ion induced dipole. Okay, here ನೋಡಿ, this is also non-polar, this is also non-polar. Okay, interaction between two non-polar molecules ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ Cl minus has got more van der Waals force followed by this molecule followed by induced dipole according to their what? Van der Waals forces. Van der Waals forces of these molecules is greater than this and it is greater than induced dipole. This is the first example. Second one, suppose if they have given like this, HCl. Okay, next Cl minus CCl4, next Br minus HBr. Okay, while writing these examples, so don't put any symbols here in between these two. Don't put any ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೇವರ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಶೇರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, HCl molecule, Cl minus CCl4, Br minus HBr. Okay, among these molecules, which is having more van der Waals forces? Okay, first we have to divide these molecules into their nature, whether they are polar or non-polar. HCl, whether it is polar or non-polar? Yes, it is polar molecule. This is polar and this is polar. This is the type of interaction between two polar molecules. Clear? Next, this is the type of interaction between ion and non-polar molecule. CCl4 ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ions ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That is why it is non-polar in nature. Followed by this is ion. Br minus is ion. HBr is a dipole. This is ion dipole interactions. Ion dipole interaction. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? Which one is having more van der Waals forces? ನೋಡಿ, ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯಾನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅಯಾನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೋಲಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಯಾನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? Br minus HBr stronger than HCl stronger than Cl minus CCl4. This is the correct order of their van der Waals forces. Okay, these type of questions will be raised in your competitive examinations. Okay, if you want to solve the questions, you must know the reason behind them. Okay, that is very much important. Next, if they have given an example like identify the nature of interaction between these molecules F2 Cl2 Br2 followed by I2 ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್? ಅಲ್ಲಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ all the molecules involved here are induced dipoles, all are non-polar molecules. This is also non-polar and this is also non-polar. This is non-polar, all are non-polar molecules only. Then how can we compare their van der Waals strength here? So in these cases, instead of considering their polar non-polar characteristics, we have to consider their molecular mass. Here in these cases, van der Waals force is directly proportional to their molar mass. Okay, ಇಲ್ಲಿ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂಥ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಯಾವುಗಳ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳದ್ದು ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್, ವಿಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್? ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, these van der Waals forces are directly proportional to their boiling points, also boiling points ಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ energy requirement for the breaking of bonds is more amount of energy requirement is there. Boiling point andra heat al baidu, it is a form of energy, it requires more amount of energy. Yaudakke? For the molecules having higher molar mass ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, van der Waals forces directly proportional to molar mass irutte. The same van der Waals forces is directly proportional to boiling points. In such cases, in this arrangement of molecules, okay, van der Waals forces yavudak ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ? I2 molecules greater than Br2, that is greater than Cl2, greater than F2. Most important, in these cases we have to consider their molecular mass. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅವುಗಳದ್ದು ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ,
ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Br, it is liquid at room temperature, bromine, and these two are gases. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ವೀಕ್ ಇರ್ತವೆ. ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ next, if they have given an example of what is the name of this structure? We have 5 carbon atoms here, that is the linear chain. The name of this compound is N-pentane. This is what? N-pentane. Suppose CH2, CH2, CH, CH3, CH3. So what is the name of this compound? Here also we are having 5 carbon atoms here, but the arrangement of carbon chain is different here. So this is called what? Isopentane. This is called what? Isopentane. These are the isomers of pentane molecule. Okay, one more type we can represent this molecule like this also. Here also we are having 5 carbon atoms and the name of this carbon is a neopentane. Neopentane. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪೇರ್ ದಿ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, how can we identify? All are having same carbon atoms, 5 carbon atoms. All are having the configuration of C 1 2 3 4 5, C5 3 6 8 10 12, C5H12. All are having C5H12 configuration. ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? How can we identify this? Which factor is to be considered in order to explain the van der Waals forces of these examples? Here we have to consider their surface area. They consider surface area. Surface area is directly proportional to van der Waals force. Surface area is directly proportional to their van der Waals force. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ನ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, this chain N-pentane, it is having a straight chain. Surface area of this particular molecule is more when compared to this. With the increase in the branching of chain ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, surface area of the molecule is going to be decreased. With the increase in the surface area, van der Waals forces also increases. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ which is having more surface area ಹಂಗಾದ್ರೆ n-pentane, which is having more van der Waals force n-pentane, followed by isopentane, followed by neopentane. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ van der Waals forces among n-pentane, isopentane and neopentane ಅಂದ್ರೆ n-pentane greater than isopentane greater than neopentane. Is it clear? ಈ ಥರ ನಾವು van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೆಂಟೇನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಬ್ಯೂಟೇನಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. CH3 CH2 CH2 CH3, ದಿಸ್ ಇಸ್ n-ಬ್ಯೂಟೇನ್. CH3 CH3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if they have given an example of this series like HCl, HBr, HI, ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆನಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, Cl ಮೈನಸ್, Br ಮೈನಸ್, I ಮೈನಸ್. ಈ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? I ಮೈನಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. I ಮೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. HClಗೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ದೆನ್ HBr, ದೆನ್ HI. HIಗೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, HF. ಯಾಕೆ? ವೈ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್? ಇಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, HF, HCl, HBr, HI ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮಿನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, instead of exhibiting this van der Waals force, it exhibits hydrogen bonding. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ van der Waals ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ HF, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. HCl, HBr, HI ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಯಾಕೆ? ಈ HCl, ಈ Br, ಈ I ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ಲೋರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, HF ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ hydrogen bonding. Because of what? The hydrogen bonding. Okay, that is why its boiling point and van der
ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. HCl HBr ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, HBr HI ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, HI HF ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. MgCl2, MgBr2 ಆ್ಯಂಡ್ MgI2. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ the molecule with more van der Waals forces ಅಥವಾ arrange these into their van der Waals forces ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. then how can we arrange them? ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೋಲಾರ್, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಯಾವುದ್ರ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ದಿಸ್ MgCl2 ಈಸ್ ಮೋರ್, Cl atom is more polar na, followed by Br atom na, MgBr2 followed by MgI2. Polarity order, polarity followed by van der Waals force followed by ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೋ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. BeCl2 BeBr2 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ BeI2. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one it is hydrogen bonding. Next one it is hydrogen bonding. Next one it is hydrogen bonding. What is meant by this word hydrogen bonding? Hydrogen bonding means it's a force of attraction. It's a force of attraction between hydrogen
of one atom and most electronegative atom like fluorine, nitrogen and oxygen of same or different molecule. Nodi, this is the definition of hydrogen bonding. It tells us that it is the force of attraction between hydrogen of one atom and most electronegative atoms like fluorine, nitrogen and oxygen. ಇವುಗಳ ನಡುವೆನೇ ಆಗಬೇಕು ಬಾಂಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, hydrogen fluoride. ನೋಡಿ, these are all the different molecules of hydrogen fluoride. Here, because of their more electronegativity, fluorine carries negative, hydrogen carries positive. The same thing is repeated here also and here also. Okay, because of their ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, it's a force of attraction between the hydrogen of one atom with the most electronegative atoms like fluorine, nitrogen and oxygen of same atom ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it's a force of attraction which holds between the hydrogen atom of one molecule with most electronegative atom of another molecule. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಸಪೋಸ್ if they have given two molecules or two compounds and they said that identify or select any one of the molecule which is more polar in nature or more soluble in nature ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವುಗಳ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. Compounds with more hydrogen bonds get more soluble in nature. Okay, ಅವುಗಳ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ which depends upon the nature of hydrogen bonding between them. Okay, suppose when we compare the strength of this hydrogen bonding, strength of hydrogen bond ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ is also a weakest bond. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡೇನೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದೆನ್ hydrogen bond or weaker than hydrogen bonding, weaker than ionic or covalent bond. ಹೌದಲ್ವಾ? Is it true? Okay, van der Waals forces in energy ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? It is of the order of less than 8 kilojoule per mole. Okay, hydrogen bonding is in between 8 to 42 kilojoule per mole ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ ಎನರ್ಜಿ. Okay, followed by ionic, it is of the order of greater than 200 kilojoule per mole irutte. Okay, the energy order of this particular bond is nothing but greater than 200 kilojoule per mole. Okay, among all these intermolecular forces, hydrogen bonding and van der Waals forces, which one is more stronger? Means hydrogen bonding. But that is strength when comparing it with ionic and covalent bond, it is the weak bond. Okay na? van der Waals ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಗಿಂತ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು?
hydrogen bonding. Okay, next next, what are the types of hydrogen bonding? Okay, types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding. There are two important types are there in hydrogen bonding. First one, it is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, followed by intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Okay, these are the two types of hydrogen bonding. First one is intramolecular hydrogen bonding. Second one, it is intermolecular hydrogen bonding. Okay, first, what is meant by this intramolecular hydrogen bonding? Okay, I can explain this by taking a suitable example, that is this is called orthonitrophenol. This is called what? Orthonitrophenol. Orthonitrophenol group it is. Okay, in this case, this is an example for intramolecular hydrogen bonding. Okay, what is meant by this word intramolecular hydrogen bonding? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, it is the sort of force of attraction it takes place between the hydrogen atom of one molecule with most electronegative element or most electronegative atom of the same molecule or a different molecule anta. The first case it is, okay, it is the force of attraction between the hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule with the most electronegative atom of the same molecule, most electronegative atom of the same molecule. ಈ ತರ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This is what we called intramolecular hydrogen bonding. I repeat the definition again. If the force of attraction between the hydrogen atom and the most electronegative atom of same molecule, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Is it clear? Yes. Second type, that is intermolecular. Second one, it is intermolecular. Intermolecular hydrogen bonding. Now, this is one more example, that is intermolecular hydrogen bonding. The name itself indicates that it is an intermolecular, andre it takes place in between the two molecules anta. Intra andre in between the molecule anta. Artha aita? In the same molecule alli agodre adu intra. In between the different molecules adre that is what? Inter andre in between two molecules anta. Yake in between ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನಾ. ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಉದ್ದಾತ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
very weak. Usually it is very weak na. With the increase in the length of the bond, it is not possible. Formation of hydrogen bond in this case is not possible. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, if it wants to form a hydrogen bond means it requires electronegative atom of one more molecule. I repeat, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ನೂ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದಾವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Such cases, this hydrogen atom requires electronegative atom of one more molecule. ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು OH, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದುಗಳು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ the boiling points of intramolecular hydrogen bonding with intermolecular hydrogen bonding, which one has got more boiling point, means this intermolecular hydrogen bonding has got more boiling point because it results in the formation of association of molecules. ಇಲ್ಲಿ association of molecules ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾಕೆ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ strength of the bond increase ಆಗುತ್ತೆ. So more amount of energy is required for the breakage of bonds. Okay, that is why paranitrophenol is having more boiling point followed by orthonitrophenol. Okay, then ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, which one is more volatile? Which one is more volatile? Either orthonitrophenol or paranitrophenol. ಯಾವುದು ಮೋರ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗಾದ್ರೆ? ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗೋದು. ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾವ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಯಾವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅವು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ? ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೊಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ? ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. High boiling point. Give reason. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, why
ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need to supply more amount of energy na because of their stronger bonds. That is why water has high boiling point. Keltare give reason. Water has got high boiling point. Why andre because of their intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding agodrinda water molecules they get associated with each other. Because of their association, the strength of the bond has increased. With the increase in the strength of the bond, it requires much amount of energy. Okay, ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it requires more amount of energy. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. That is the reason for the higher boiling point of water. Okay, next. Give reason why ice floats on water. Ice floats on water. ಯಾಕೆ ಐಸು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಂಟೈನರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ತೇಲ್ತದೆ. ವೈ ದೋಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಈವನ್ ದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಲಿಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಪೀಸ್, ಇದನ್ನು ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳದ್ದು ಶೇಪ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈಚ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೋಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅವೇನು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐಸ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ na. Why? Because of density of oil is less than water. That is why it floats on water. That is why, like the same thing, ice floats on water. Why? Because this ice has less density when compared with water. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ವೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್.
Okay, these are the things that we can express under this hydrogen bonding concepts. Okay, this concept is arise mainly in order to identify the solubility of different compounds, followed by the melting and boiling points of different compounds. Okay, so it completes your chemical bonding chapter. Till now we are discussing so many concepts. First, once you have gone through all the concepts, okay, this is the last concept, that is hydrogen bonding. Here also it has some more importance regarding the solubility, followed by the what, melting and boiling point of the different compounds. Okay, thank you very much.